오늘 굉장히 중요한 거는 예수님이 마지막 가르친 거를 딱 한 사람이 깨달았어요. What's important today is that Jesus spoke his last words, and there was only one person who realized the extent of that. 40일 동안 하나님 나라의 일을 설명했다고 되어 있어요. It records that for 40 days, he explained about the things pertaining to the kingdom of God. 오늘 여기서 바울이 굉장히 중요한 얘기를 한 거예요. And in today's passage, we see that Paul speaks very important words. 십자가의 도 그랬습니다. It says, the message of the cross. 멸망받을 자에게는 십자가의 도가 미련하게 보일 것이다. For the message of the cross is foolishness to those who are perishing, he says. 구원 얻을 우리에게는 하나님의 능력이 됨이니라. But to us who are being saved, it is the power of God. 이걸 깨달으면 나와 가문 나라를 흑암에서 건져내게 됩니다. And if we realize this, then we can take out ourselves, our family line, and the world from darkness. 여자의 후손이 뱀의 머리를 깨뜨릴 것이라. The offspring of the woman will crush the head of the 그것도 serpent. 옵니다. It's that message. It's that path. 저 노예대 죽어갈 때 피 제사 드리는 날 나오게 될 것이다. The Israelites were living, they're living within their enslavement, and the day that they applied the blood of the lamb, they came out. 저 포로대에 있을 때 그 이름이 처녀가 잉태 아들 낳게 그 이름이 임마누엘이라. When they were taken captive, the virgin will be with child and will give birth to a son, and you will call him Emmanuel. 깨닫는 날 해방될 것이야. And the day you realize that, you will be liberated. 또 속국돼 로마에. It's a true and certain fact. We see again, they're colonized into Rome. 그때 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. And at that time, the confession, Lord, you are the Christ, the Son of the living God. 그때 승리하게 될 것이다. And it is at that time that victory came upon them. 내가 복음을 부끄러워하지 아니한다. I am not ashamed of the gospel, 이 복음은 구원을 주는 하나님의 능력이 됨이니라. for it is the power of God that gives salvation to all who believe. 이 언약을 누리기 위해서만 가장 먼저 어디에 입력되느냐? 우리의 뇌에 입력됩니다. If you continue to enjoy this covenant, where is that inputted first and foremost? In our brains. 우리의 유전자 속에요. 입력. And then where is it imprinted and inputted? It's inside of our DNA. 이 어마어마한 능력이 나중에 우리의 영혼 속에 입력이 되는. And after our genes, it then enters into our soul and our spirit. 기준이 길냐 짧으냐가 아닙니다. The standard is not whether it's long or short. 근본적으로 뒤집는 거예요. You need to overturn this fundamentally. 첫째입니다. 나의 과거의 운명을 다 바꾸는 겁니다. It completely transforms and changes the destiny of your past. 12가지요. 12 things. 너가 하나님처럼 되는 거야. You can become like God. 너가 최고야. You're the best. 너를 찾아야 돼. You must find and discover yourself. 어린 아이가 젖을 먹어야 되는데 어머니가 없으면 아무거나 빨아요. A young infant needs to be nursed by the mother. But if that child doesn't have a mother, they'll just keep sucking on anything that they see. 그게 종교입니다. That's religion. 출애굽기 20장 1절에서 5절 보니까요. 이 영적 문제가 아니라 자녀에게 3세대로 간다. Exodus 21-5, it records that now the spiritual promise passed down to the third and fourth generations. 여러분 속에 있는 그 영혼과 유전자와 이 뇌 속에 있는 이거를 오직 하나님의 말씀으로 뒤집어버리는 거예요. All the things that are imprinted within our souls and our brains and our genes, all that can be overturned with the message of the gospel. 하나님은 절대 없애지 못하는 과거의 운명을 바꾸고요. 오늘의 운명을 뒤바꿔요. God completely overturned and changed the fate and destiny of our past that we cannot change. And he also changed the destiny of our present as well. 그래서 40일 동안 나라 설명하면서요. 우리에게 망대를 탁 세우죠. And that's why for 40 days he explained about the things pertaining to the kingdom of God, and he established in us this partisan. 그 망대를 따라 여정을 가는 겁니다. Now following that partisan, we take the journey. 군데군데 사람 살리는 이정표를 세우는. And in each and every location, he has planted this guidepost by which we can save people. 정말로 우리를 살리고 오늘을 살리고 미래를 살리는 데는 하나님의 능력으로만 되느니라. Only the power of God is powerful enough to change ourselves, to change our present, to change our future, 영원한 운명을 뒤바꿔. changed our eternal destiny. 이게 뭡니까? 이제 후대에게 전달돼. And this will then be relayed to your next generation. 그리고 내세의 영관성이. And it also is connected with your afterlife as well. 그 정도가 아닙니다. 영원히 남는 거예요. Moreover, it remains eternally. 사람의 도움을
기다리지 마라. And don't wait for the support or assistance of other people. 하나님의 능력 체험해서 그 사람 도와라. Experience the power of God yourself and then go and save those people instead. 그게 세계복음입니다. That's world evangelization. 기도가 지금 응답 안 와도 우리는 올바른 기도를 해야 됩니다. Even if the answers to your prayers are not coming right now, you still need to pray the correct prayer. 오늘 십자가의 도 회복하는 날이 되기를요. 주 예수 그리스도 이름으로 축복합니다. I bless your name, Lord Jesus Christ, that today may be a day for you to restore the message of the cross so that you can completely break down all the darkness. 땅 끝까지 이 복음이 전거되어야 하리니 그제야 끝이 올 것이다. 절대적입니다. 그것을 붙들 때 그것을 절대 언약이다. 예수 믿는 모든 사람은 복음을 가졌기 때문에 선교사다. 예수 안 믿는 모든 사람들은 선교 대상이다. 우리는 현장에 있기 때문에 현장에서 많은 응답들을 받아야 돼요. 응답받은 것은 포럼을 통해서 확산되게 되어 있어요. 영원한 생명. 이 속에 뭐가 포함되어 있습니까? 7 망대, 7 여정, 7 응답받는 이정표. 예수님께서 목자에 온 것은 양으로 생명을 얻게 하고 더 풍성히 얻게 하는 것이다. 그러고 있는데 문제가 해결이 안 돼요. 땅 끝까지 이 복음이 전거되어야 하리니 그제야 끝이 올 것이다. 양남이라는 저 동네 끝까지 복음이 전거되는 건 하나님의 절대 계획이 아닌가, 이게 딱 믿어지는 거예요. 그렇게 보이는 거예요. 너희는 가서 제자 삼으라. 이 말씀이 들어오는 거예요. 약속의 성령께서 역사하시는 현장이 이 다락방이라는 것이 그런 현장이구나. 전도는 우리 일이 아니고 고린도전서 1장 21절에 보니까 우리를 통한 하나님 일이요. 결국은 성삼위 하나님께서 쓰시는 사용하시는 일꾼이 되어야 돼요. 그리스도를 바르게 알고 있는 자, 하나님이 쓰시게 되어 있어요. 하나님의 최고의 관심이 뭔지를 알고 있는 자, 갈급한 영혼을 찾는 자를 쓰신다. 구원의 확신이 있는 자, 구원의 감격이 있는 자, 구원의 축복이 뭔지를 아는 자, 성경적인 전도의 비밀을, 방법을 알고 있는 자. 저와 여러분이 여기에 답을 가지고 있다면 그게 망대로 씌워진 거예요. 그래서 때를 얻든지 못 얻든지 말씀을 전파하라. 그 말씀 운동을 현장에서 살아있는 말씀을, 생명 살리는 말씀을, 방주 운동이다. 도피성으로 가서 구원의 뿔을 붙들도록 내가 있는 현장에 다락방 이러고 있는데 TM합숙을 받고 났더니 하나님이 제자의 문을 여시는 거예요. 그래서 이거를 만남의 축복이다. 내가 체험한 다락방을 그지 성경적 전도도 전달했더니 그걸 그대로 또 하는 거예요. 미션홈의 가장 핵심이 사모늘 포럼이요. 요원을 살리는 거지. 여기서 가장 먼저 난 복음의 역사 치유입니다. 그리고 삶입니다. 가장 큰 영향을 주는 현장. 결국은 전문의 현장 살려내야 돼요. 지교회가 뭘 해야 되느냐? 5가지 정체성이 따라 나오는 거예요. 핵심이 뭡니까? 지교회를 통해서 현장에 전도 캠프 해야 되니까 여기에 응답받는 규모별로 시간표가 딱 준비되어 있어요. 하나님이 기뻐하는 초대교회 마가다락방에 시작된 다락방 전도운동은 무엇인가? 복음으로 답을 얻게 된 후 모든 어두웠던 과거는 발판이 되어버렸어. 성경적인 전도운동을 할 수 있는 모든 배경을 10년 동안 불과 3년 만에 그 어려운 현장에서요 성경적인 전도운동을 1000명 제자가 전 세계의 일꾼을 다 깨우는, 목회자를 깨우는 삶이에요. 그 여정을 35년 동안 달려오신 거예요. 이걸 통해서 90년대 20가지 성경적인 전도 전략, 성경적인 전도운동의 중요한 키, 전도 캠프, 그 비밀을 깨달은 전도 제자가 실천하는 사모들과 전도자의 삶. 저와 여러분이 이제 확인해야 될 시간들. 우리 교회는 그거 하는 교회입니다.
일어나라, 빛을 발하라. 그리고 그 중요한 핵심 키가 되어지는 게 사모노를 중심한 요원들 모임이에요. 이때에 현장에 지교회를 중심한 말씀운동이 영원 전부터 준비한 만남을 통해 이루어지게 되었어요. 지교회를 통해서 뭘 하느냐? 전도 캠프 하는 것이다. 생명, 영접운동, 말씀운동 할 수 있는 시스템, 크고 작게 문화가 변화되는 응답이 나타날 겁니다. 이 응답을 우리 후대들에게 전달하는 거예요. 그게 RUTC요 내용이 금토일 시대입니다. 저와 여러분의 결단은 전도자의 삶을 결단해야 돼요. 예수님이 12제자를 사도로 세웠는데 주의 종들로 불렀어요. 평신도 70인을 남겼어요. 모든 것을 응답으로 바꿀 수 있는 비밀이 필요합니다. 맡은 기간 살려내야 돼요. 70인 평신도는 업의 현장과 한 지역 살려내야 됩니다. 하나님이 살리기로 준비하시고 계획하셨어요. 결단해버립니다. 이걸 가지고 237 5천 종족을 살릴 수 있도록 준비를 하시기 바랍니다. 성경적인 이 전도운동이 일어나는 현장을 얘기하는 거예요. 그렇게 돼야 세계의 제자들을 우리가 도울 수 있고 살릴 수가 있어요. 여러분은 반드시 하나님의 사람은 하나님의 위로를 받고 다른 사람 살리는 거예요. 神的人一定要得到神的安慰，然后去拯救他人。 우리 렘넌트에게 하나님의 능력을 가르치는 거지 내 지혜를 가르치는 게 아니라. 我们基准不应该放在别的地方，像人们的应该教导神的能力，不应该教导我的智慧。 내 지혜의 말이 아니고 하나님의 능력의 말씀이 렘넌트에게 필요하다. 人们都不需要我的智慧，而是需要神有能力的话语。 하나님의 능력을 가르쳐. 我们教会不应该不一样， 지금 기회입니다. 现在是机会， 하나님의 은밀하고 감추인 것. 그거 가르쳐. 是神的隐藏的，要教导这个， 달란트 보입니다. 能够看见他连 왜냐 德。 달란트는 하나님 주시니까. 为什么？因为他连德是神赐的。 드디어 이 응답을 누리면 세계 복음화 할 수 있도록 只要享受这个应允的话， 전문성이 나와요. 能成就世界品化的程度会出现专门性。 그 다음에 이 능력을 누리고 있으면 只要享受着这个能力， 드디어 내가 세계 복음하고 하나님 뜻을 이룰 수 있도록 为了能够成就世界品化，还要成就神的旨意， 세계화가 되는 거예요. 能够形成世界化。 렘넌트에게 세 가지 가르쳐라. 달란트, 要教导人们的三个：他连德 전문성 ，还有专门性， 세계화. 还有世界化。 이 가르치면 반드시 승리합니다. 只要教导这些，必定会胜利的。 그래서 꼭 읽어야 될 책을 읽고 말씀에서 답 찾아야 돼요. 让他们读必读书之后，在神的话语中得出答案。 그 다음에 이제 여러분들이 조금 시간 내서 역사의 인물들 좀 공부해야 돼요. 然后你们稍微再挤出时间学习历史的人物。 그래서 우리는 꼭 한번 이게 그리스도라는 눈을 가지고 이거 볼 필요가 있습니다. 所以我们有必要一定一次要带着基督的眼光来读这些人物。 우리는 새 절기가 뭔지 축복받아요. 我们应该明白三个节气是什么，蒙受其祝福。 예배, 기도 가르쳐야 됩니다. 要教导礼拜和祷告。 이제 그야말로 오직 유일성 재창조가 나오는 거예요. 会出现唯独、唯一性再创造， 이게 전문성입니다. 这就是专门性。 하나님이 주신 것 우리 렘넌트만 가지고 있는 오직 있다고요. 会看见只有神赐的，我们人们的才拥有的， 절대 속지 말고 렘넌트 기도해서 언약 잡아야 돼요. 绝对不要被欺骗。人们应该祷告，指定圣约。 이때부터 세계화가 나옵니다. 从这个时候就出现世界化， 위드, 是同在， 임마누엘 还有以马内利， 모든 세계 합쳐서 하나님의 뜻 이룹니다. 원네스. 全世界合在一起成就神的旨意，是 oneness。 여러분들은 하나님의 계획이 분명이다. 微信就总是说应该不断的提问，但是人们分明有神的计划，所以要等候。 그래서 오늘은 다민족들, TCK들 가족 자녀들 다 모였는데 거기서 내 그런 얘기했어요. 今天是聚集了多民族还有 TCK， 我在那里说了这样的话： 미리 만들어 갖고 나가라. 要提前做好之后出去。 이 여정 망대 이정표를 누리면 반드시 달란트 보인다. 只要享受这望楼里程碑，必定能看见他林德，能看得见。 그러면 이때부터 이것을
제대로 편집, 설계, 디자인하는 겁니다. 看得见之后做正确的编辑、计划还有设计， 계속 기도를 누리면서 要持续边享受着祷告。 이러면 어느 날 여러분들이 TCK로 있을 때는 막 난민들 조롱받고 이랬는데 어느 날 그게 무기가 돼요. 那么你们身为 TCK 的时候，有些人会嘲笑你，但有一天成为武器， 플랫폼이 만들어져. 会建造平台。 여러분이 공항을 만들어 놓으면 세계 사람들이 모여. 如果你们建了机场的话，世界的人全部会 영적으로 来， 똑같습니다. 在灵里也是一样的。 이 답이 있으면 성공해요. 虽然也重要，但并不重要。只要有这个答案，必定成功。 이때 다른 사람에게 빛을 비출 수 있는 파수망대가 생겨요. 这个时候能够建立起能够向他人发光的守望台， 하나님과 통하는 안테나가 서는 거예요. 而且能够建立起与神相通的天线。 그래서 여러분들은 전혀 걱정하지 말고 렘들 하나님의 언약 확실하게 붙잡고 미리 성공시켜라. 所以人们的丝毫不要担心，要握住神的应许，要预先成功。 하나님께로 온 걸 가르쳐야 되잖아요. 我应该把从神而来的教导给他们，对吧？ 그리스도를 증거해야 되는 거예요. 要见证基督， 다른 거 아무 소용없다. 이거. 其他的一无用处。 사단과 흑암은 그리스도 앞에 무릎 꿇습니다. 因为撒旦和黑暗是在基督面前跪膝。 이번 주간에 모든 불신앙이 그리스도 앞에 무릎 꿇는 날이 되기를 예수 그리스도 이름으로 축복합니다. 愿这一周所有的不信仰在耶稣基督面前跪膝。 지혜 있는 자, 미련한 자. 세상 사람들이 미련하게 보는 십자가의 도를 나에게 가르쳐 주셔서 감사합니다. 세상은 십자가의 도를 몰라 흑암에 빠져 지옥처럼 살다가 지옥으로 갈 수밖에 없음을 알고 하나님의 능력인 십자가의 도를 굳게 붙잡고 누리게 하옵소서. 이 언약이 나의 영혼, 뇌, 유전자 속에 각인되게 하사 멸망받을 수밖에 없는 나의 과거 운명이 완전히 바뀌게 하옵소서. 나의 오늘의 운명이 바뀌게 하사 내 안에 하나님의 망대를 세우고 망대를 따라 여정을 가게 하시며 내 삶에 사람 살리는 이정표가 세워지게 하옵소서. 하나님의 능력으로 나의 영원한 운명이 뒤바뀌게 하사 하나님의 능력으로 현장과 후대를 살리게 하옵소서. 세계 복음화 절대 언약. 복음 가진 선교사로 불러주신 하나님께 감사드립니다. 현장에서 응답받은 것을 보람하고 하나님 자녀된 축복을 7망대, 7여정, 7이정표로 실제 누리게 하옵소서. 영생을 주시기로 작정된 자를 만나게 하시고 성삼위 하나님께서 쓰시는 일꾼 되게 하옵소서. 그리스도를 바로 아는 자로 구원 사역에 최고 관심 가진 자 되게 하시고 성경적인 전도의 비밀을 아는 자 되게 하옵소서. 사모늘을 통하여 나의 현장에 말씀이 증거되게 하시고 우리 교회 5가지 정체성의 응답을 확인하게 하옵소서. 전도 캠프와 함께 전도자의 삶을 살아 되어지는 전도와 금토일 시대를 통해 문화사역이 되어지게 하옵소서. 전도자의 삶을 결단하여 업과 현장을 살려내고 모든 것을 응답으로 바꾸는 증인 되게 하옵소서. 렘넌트가 알아야 할 비밀. 하나님의 은혜 받을 답을 가르쳐 주셔서 감사합니다. 나에게 틀리게 각인된 것을 버리게 하시고 진짜 것에 집중하여 하나님의 능력을 체험하게 하옵소서. 하나님의 능력을 주일, 평일, 정시 24 집중하여 누리게 하사 7망대 7여정 7이정표를 응답으로 가지고 렘넌트에게 전달하게 하옵소서. 렘넌트가 상처, 환경, 사람의 위로를 뛰어넘을 사람의 지혜, 사람의 능력이 아닌
하나님의 능력을 누리게 하사 하나님이 주신 달란트를 찾게 하옵소서. 세상의 것이 아닌 하나님의 은밀하고 감추인 것을 누려 하나님의 전문성이 준비되게 하옵소서. 하나님의 성령으로 충만하여 모든 것을 통달하는 세계 복음화의 응답을 누리게 하옵소서. 성전 건축을 통해서 하늘과 땅과 바다와 육지와 열방을 진동시키시는 하나님 역사를 확인하는 응답 속으로 들어가게 하옵소서. 성전 건축을 통해서 12가지 잘못된 나의 각인 뿌리 체질이 하나님의 것으로 새롭게 편집 설계 디자인 되게 하옵소서. 성전 건축을 통해 홀리메이슨의 응답을 누리고 지역 살리는 300지교회의 증인 되게 하옵소서. 치유 서밋 237 빛의 응답 누릴 하나님께서 준비하신 성전 건축의 응답을 막는 모든 흑암과 불신앙이 무너지게 하옵소서. 임마누엘 울산교회 성전 건축이 237개국 5천 종족의 제자를 세우며 렘넌트 시대 참 응답 시작의 발판이 되고 이 시대 전도운동의 랜드마크가 되게 하옵소서. 전 성도가 원내스되어 건축에 동참케 하시고 기도원과 300용사들처럼 시대의 우상과 흑암을 막는 주역으로 쓰임받게 하옵소서. 하나님의 소원을 이해한 다윗의 마음과 중심으로 건축을 준비하고 헌신하게 하옵소서. 새롭게 구성된 건축위원들이 성령인도 받게 하옵소서. 시공사 세계산업주식회사의 현장 소장, 공무, 협력업체와 예비된 만남을 주옵소서. 원활한 재정 확보와 새로운 건축 방향에 전 성도가 원네스 되게 하옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘.